Now, before we start, I have a question. Now, if you or someone you care about is suffering and dying from any disease, who has the right to stand in front of you and tell you that you cannot use cannabis to heal him? Who has that right? This plant is non-addictive and harmless, and no one ever had the right to outlaw it in the first place. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν κάποιος από εσάς ή κάποιος που αγαπάτε υποφέρει από μία σοβαρή ασθένεια και πεθαίνει, ποιος έχει το δικαίωμα να σας πει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι το οποίο δεν είναι εθιστικό και είναι καλό και θα μπορέσει να τον σώσει? Κανείς. The lecture you're about to hear is called Cannabis and the Future of Medicine. Θα σας μιλήσω λοιπόν σήμερα για την κάναβη και το μέλλον της ιατρικής. Hello, everyone. This is still hard to read. At one time, I used to believe that as humans, most of us are quite intelligent, and I still have trouble. I need to get those lights on. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το φως, δεν μπορούμε να διαβάσουμε καλά. Are they getting the lights on? It's so hard to read this. Yeah, it's the lights right overhead. I can't see. Yeah, it's easy. If I could see this a little bit better. Okay. So. Well, it's like this. I don't think it's bright. Yeah, but it's not bright enough. Well, that is, but it'll only last for a short time. Okay. Okay, I'll start again. Hello, everyone. At one time, I used to believe that as humans, most of us were quite intelligent, and that we could accept the truth if the proof was provided to back it up. Well, now the proof has been provided, and for the past 17 years, I have been spreading this knowledge worldwide. But sadly, it seems that many people are still trying to disregard what is obviously true, in favor of allowing themselves to be harmed and even killed by a medical system which is actually doing much more harm than good. Γεια σας. Κάποτε πίστευα ότι ως άνθρωποι, οι περισσότεροι, είμαστε έξυπνοι και ότι δεχόμαστε την αλήθεια εφόσον υπάρχει κατάλληλη απόδειξη για να την υποστηρίξει. Τώρα λοιπόν υπάρχει η απόδειξη και για τα τελευταία 7 χρόνια εγώ προσπαθώ να επικοινωνήσω αυτή τη γνώση σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι ακόμα αγνοούν αυτό που είναι προφανώς αλήθεια και επιτρέπουν στον εαυτό τους να βλάπτεται και ακόμη και να πεθαίνει λόγω ενός ιατρικού συστήματος το οποίο κάνει πολύ περισσότερο κακό παρά καλό. Okay, can I get your... The lecture I am about to present today concerns the healing powers of extracts which can be produced from medicinal varieties of the cannabis hemp plant, a harmless and very useful farm crop which was illegally outlawed with the use of corruption, deceptions, and lies during the early to mid-1900s. Η διάλεξη που θα σας παρουσιάσω σήμερα έχει να κάνει με τις θεραπευτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων που μπορούν να παραχθούν από τις ιατρικές ποικιλίες του φυτού της κάναβης. Πρόκειται για ένα άκακο και πολύ χρήσιμο φυτό, το οποίο παράνομα έχει τεθεί εκτός νόμου, χρησιμοποιώντας διαφθορά, παραπλάνηση και ψέματα κατά τις αρχές με τα μέσα του 1900. To rectify this situation,
I believe that it is essential for the public to begin to understand why and how this all came about. Therefore, for the most part, this lecture will be dedicated to exposing the truth concerning the reason we have all allowed ourselves to be deprived from the use of a plant which has actually always been so beneficial to our existence. Για να διορθώσουμε λοιπόν αυτή την κατάσταση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο ο κόσμος να αρχίσει να καταλαβαίνει για ποιο λόγο και με ποιον τρόπο όλα αυτά συνέβησαν. Αυτή η διάλεξη λοιπόν θα εστιάσει στο να αποκαλύψει την αλήθεια σε σχέση με το λόγο για τον οποίο έχουμε στερηθεί από τη χρήση ενός φυτού, το οποίο πάντα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο για την ύπαρξή μας. I am here in the hope of informing everyone possible about the greatest crime which has ever been committed against this planet and all the life it supports. Many decades ago, with the approval of misguided or corrupt public officials, the rich elite were successful in having the cannabis hemp plant outlawed due to the fact that it posed a threat to many of their large industries, that they're in control of. Είμαι εδώ λοιπόν με την ελπίδα να ενημερώσω όποιον μπορεί να ενημερωθεί και όποιον ενδιαφέρεται για το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει διαπραχθεί ποτέ ενάντια σε αυτόν τον πλανήτη και στη ζωή που βρίσκεται επάνω σε αυτόν. Πριν από πολλές δεκαετίες, με την έγκριση διεφθαρμένων δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών, η πλούσια ελίτ κατάφερε να κάνει την κάναβη παράνομη, λόγω του γεγονότος ότι παρουσίαζε μία απειλή για τις μεγάλες επενδύσεις τους. With a small amount of research, what I am stating is very easy to verify. And once you have done this, it becomes more than clear that our governments are actually the ones responsible for allowing this travesty to occur. Yet they are still trying to pretend that they actually have done nothing wrong. Με ακόμα και πολύ μικρή έρευνα, είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να επιβεβαιώσει αυτά που σας λέω. Και αφού τα επιβεβαιώσει, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι κυβερνήσεις μας είναι αυτές που ευθύνονται για αυτό που συνέβη. Ωστόσο, συνεχίζουν να προσποιούνται ότι δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Since the role our governments played is very easy to prove, I find it extremely hard to comprehend why those who inhabit this planet continue to allow the policies of all these corrupted governments to overrule the natural right of their citizens to freely grow and use the cannabis hemp plant to their best advantage, when the simple truth is no government or anyone else ever had a legitimate right to outlaw or restrict the use of this plant in the first place. Εφόσον λοιπόν ο ρόλος που έχουν παίξει οι κυβερνήσεις μας είναι τόσο εύκολο να αποδειχθεί, είναι πολύ δύσκολο για μένα να κατανοήσω για ποιο λόγο εμείς που ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη συνεχίζουμε να επιτρέπουμε στις πολιτικές αυτών των διεφθαρμένων κυβερνήσεων να υποσκάπτουν τα φυσικά δικαιώματα των πολιτών τους. Το δικαίωμα δηλαδή ελεύθερα να καλλιεργούν και να χρησιμοποιούν το φυτό της κάναβης προς όφελός τους. Η αλήθεια είναι ότι καμία κυβέρνηση και κανείς άλλος ποτέ δεν είχε το δικαίωμα να βγάλει εκτός νόμου ή να περιορίσει τη χρήση αυτού του φυτού εξ αρχής. Even the Christian Bible tells us that we as humans have a natural right to use plants such as cannabis to our best advantage. So who are these individuals who have the audacity to try to convince us otherwise? And why do we allow them to have enough authority over us to enable them to imprison medical users who actually had no criminal intentions at all for the simple act of refusing to comply with their insanity? Ακόμα και η βίβλος μας λέει ότι ως άνθρωποι έχουμε το φυσικό δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τα φυτά, μεταξύ των οποίων και η κάναβη, προς όφελός μας.
Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το θράσος να προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο και για ποιο λόγο τους επιτρέπουμε να έχουν έλεγχο επάνω μας και να βάζουν στη φυλακή χρήστες ιατρικής κάναβης, οι οποίοι δεν είχαν καμία πρόθεση να διαπράξουν κάποιο έγκλημα, απλά και μόνο επειδή αρνούνται να συμβιβαστούν με αυτή την τρέλα. Anyone who actually takes the time to look into this subject concerning the criminal manner in which these so-called laws and acts were established and the dreadful repercussions they have caused since they took effect cannot help but come to the conclusion that outlawing and restricting the most medicinal and otherwise useful plant on earth could only be regarded as being the most inhumane and destructive crime which has ever been committed against mankind. Οποιοσδήποτε λοιπόν ερευνήσει αυτό το θέμα θα δει ότι είναι εγκληματικός ο τρόπος με τον οποίο αυτοί οι νόμοι και αυτές οι ρυθμίσεις υιοθετήθηκαν και θα δει ότι πόσο αρνητικές ήταν οι επιπτώσεις τους από όταν υιοθετήθηκαν. Το συμπέρασμα λοιπόν που θα έφτανε οποιοσδήποτε έκανε μια απλή έρευνα θα ήταν ότι η απαγόρευση αυτού του ωφέλιμου φυτού είναι κάτι απάνθρωπο και κάτι καταστροφικό. Ένα έγκλημα το οποίο διαπράττεται ενάντια στην ανθρωπότητα. This darkest chapter in man's history began over 100 years ago, and it was perpetrated by people with names such as Rothschild and Rockefeller, etc., who were in control of several large industries which over the last few decades have had a very devastating effect upon our environment and our overall health and well-being. Πρόκειται λοιπόν για το σκοτεινότερο κεφάλαιο στην ιστορία του ανθρώπου, που ξεκίνησε πριν πάνω από 100 χρόνια και στην ουσία διαπράχθηκε από ανθρώπους με ονόματα όπως Rothschild ή Rockefeller κτλ., οι οποίοι ελέγχουν μεγάλες βιομηχανίες που τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ένα πολύ καταστροφικό αποτέλεσμα για το περιβάλλον μας και γενικά για την υγεία και την ευεξία του ανθρώπου. If those in control of large industries actually had any real care or concern about the damage they are causing, our earth would not have become so toxic that it now threatens our very survival. But unfortunately, this is now truly the case. Even though this needless destruction could easily have been avoided with the use of common sense and a plant which I consider to be our greatest gift from nature. Αν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τον έλεγχο των μεγάλων βιομηχανιών ενδιαφέρονταν καθόλου για την ζημιά που προκαλούν, τότε η γη μας δεν θα είχε γίνει τόσο τοξική όσο είναι σήμερα, που έχει φτάσει σε σημείο να απειλεί την ίδια μας την επιβίωση. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει και υπάρχει γύρω μας όλη αυτή η καταστροφή, η οποία θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε αποφευχθεί με λίγη λογική και με ένα φυτό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό δώρο που μας έχει δώσει η φύση. These overly powerful, sick-minded individuals use their wealth and power to coerce government officials into outlawing and restricting the cannabis hemp plant, due to the fact that if the free growing and use of cannabis was allowed to continue, this plant's multitude of practical uses would then have posed a huge danger to many large business concerns which were under their control. Αυτοί λοιπόν οι ισχυροί και αρρωστημένοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον πλούτο και την δύναμή τους έτσι ώστε να πιέσουν τους κυβερνητικούς παράγοντες να θέσουν εκτός νόμου και να περιορίσουν τη χρήση της κάναβης λόγω του γεγονότος ότι αν άφηναν ελεύθερη την χρήση της κάναβης και την καλλιέργεια της κάναβης, αυτό το φυτό είχε τόσες πολλές διαφορετικές πρακτικές χρήσεις που θα έθετε σε μεγάλο κίνδυνο τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. But now that we have finally learned the truth concerning the endless variety of ways in which this plant can be used to our benefit, how could anyone expect the general public to carry on supporting governments which are still clearly working against their best interests? Τώρα όμως που μάθαμε επιτέλους την αλήθεια σε σχέση με τις πολλές
διαφορετικές χρήσεις που έχει αυτό το φυτό προς όφελος του ανθρώπου. Πώς μπορεί κανείς να περιμένει από τον κόσμο να συνεχίσει να υποστηρίζει κυβερνήσεις οι οποίες ξεκάθαρα λειτουργούν ενάντια στο συμφέρον του? The actions these governments have taken to protect and support the agendas of big business concerns while ignoring their responsibility to protect this planet and all the life it supports should make it clear to us all that most governments are not fit to govern anyone and they are not to be trusted. Τα μέτρα που έχουν λάβει αυτές οι κυβερνήσεις έτσι ώστε να προστατεύσουν και να υποστηρίξουν την ατζέντα μεγάλων επιχειρήσεων και τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρήσεων, αγνοώντας παράλληλα την ευθύνη τους να προστατεύσουν τον πλανήτη και τη ζωή που βρίσκεται επάνω σε αυτόν, θα πρέπει να το κάνει ξεκάθαρο πια στο μυαλό μας ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν είναι κατάλληλες να κυβερνήσουν και δεν θα πρέπει να τις εμπιστευόμαστε. If the governments which outlawed this gift from nature had truly been working in regards to what was best for their people and had actually given any real thought to the consequences involved in allowing the rich elite to misuse and plunder the resources of this earth in the name of greed while leaving a trail of destruction in their wake, αν οι κυβερνήσεις οι οποίες έθεσαν εκτός νόμου αυτό το δώρο από τη φύση πραγματικά εργάζονταν για το συμφέρον του λαού τους και αν πραγματικά είχαν σκεφτεί τις συνέπειες δηλαδή του ότι επέτρεψαν στην πλούσια ελίτ να κατασπαταλήσει τους πόρους αυτής της γης στο όνομα της απληστίας, καταστρέφοντας τα πάντα γύρω της, then there is no possible way that any legitimate government which had the best interests of their people or this planet at heart would ever have allowed the free use of this plant to become illegal. Τότε δεν υπάρχει καμία πιθανότητα μια νόμιμη κυβέρνηση η οποία είχε το βέλτιστο συμφέρον του λαού της στο μυαλό της ή το συμφέρον του πλανήτη. Ποτέ λοιπόν μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα έθετε εκτός νόμου την ελεύθερη χρήση αυτού του φυτού. This travesty of justice took place many decades ago, and since that time it has caused the needless suffering and death of hundreds of millions, if not billions, worldwide. Yet governments of today are trying to pretend that they actually still have some right to continue controlling this plant's use, although to anyone who is thinking in a rational manner, this is clearly not the case. Πρόκειται λοιπόν για μια αδικία η οποία συνέβη πριν από πολλές δεκαετίες. Έκτοτε αυτή η αδικία έχει προκαλέσει πόνο και θάνατο χωρίς λόγο σε εκατομμύρια, αν όχι δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις μας σήμερα ακόμη προσπαθούν να προσποιηθούν ότι έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να ελέγχουν τη χρήση αυτού του φυτού, παρόλο που οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι αυτό δεν ισχύει. These governments we have at the present time tend to use words like legalization and decriminalization as a smokescreen to make it sound as if their intentions towards this issue are truly honorable. But in reality, these terms they are using will come with many regulations and heavy taxation, which none of these governments actually even have the right to impose upon their citizens. Αυτές οι κυβερνήσεις, λοιπόν, που έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουν την τάση να χρησιμοποιούν όρους όπως νομιμοποίηση ή αποποινικοποίηση, απλά για να φαίνεται ότι οι προθέσεις τους απέναντι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι έντιμες. Αντίθετα όμως, στην πραγματικότητα, αυτοί οι όροι που χρησιμοποιούν θα φέρουν μαζί τους πολλές ρυθμίσεις και πολύ βαριά φορολογία. Μια φορολογία και μια ρύθμιση που καμία από αυτές τις κυβερνήσεις δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στους πολίτες της. Do our present governments really not understand the meaning of the words harmless and non-addictive? And can they not comprehend the fact that a plant with these attributes actually requires no regulations of any kind? I really do not believe that this is the case at all, but it does highlight the fact that those in authority seem to be somewhat slow in accepting reality. Μήπως οι κυβερνήσεις μας δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι λέξεις άκακος και μη εθιστικός?
Μήπως δεν μπορούν να καταλάβουν ότι όταν ένα φυτό έχει αυτά τα χαρακτηριστικά δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση? Δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό, αλλά μας δείχνει ότι αυτοί που έχουν την εξουσία μάλλον αργούν λίγο να αποδεχθούν την πραγματικότητα. Or could a more plausible explanation have something to do with big money interests applying pressure to public officials to maintain their stance against the use of this plant? Perhaps this may explain why all of these individuals who claim to be representing us are still ignoring the needs of those they have sworn to serve. And by refusing to react properly, all of these public officials are actually now in breach of trust. Μία πιο ευλογοφανής εξήγηση έχει να κάνει με το χρήμα, με τα οικονομικά συμφέροντα και την πίεση που ασκείται στους πολιτικούς να διατηρήσουν τη στάση τους ενάντια στη χρήση αυτού του φυτού. Ίσως λοιπόν αυτό να μας εξηγεί για ποιο λόγο όλα αυτά τα άτομα που ισχυρίζονται ότι μας εκπροσωπούν εξακολουθούν να αγνοούν τις ανάγκες εκείνων που έχουν ορκιστεί να υπηρετούν και αρνούνται να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Όλοι λοιπόν αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί, οι πολιτικοί, αυτή τη στιγμή έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη μας. For cannabis is a harmless, non-addictive plant, the effects of which have never posed a danger of any kind to those who wish to employ its use, both medicinally and otherwise. Therefore, what right does any government have to continue to claim that it is within their jurisdiction to prohibit the proliferation of this plant's free use any longer? Η κάναβη είναι ένα άκακο και μη ενθιστικό φυτό, το οποίο ποτέ δεν έχει προκαλέσει οποιοδήποτε κίνδυνο σε αυτούς που το χρησιμοποιούν είτε για ιατρικούς σκοπούς είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Συνεπώς, τι δικαίωμα έχει μια κυβέρνηση να συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι μπορεί να απαγορεύσει την ελεύθερη χρήση αυτού του φυτού? It seems that everywhere you look at present, you will still find governments which are continuing to try to manipulate their people to suit the sick agendas of those who are overly wealthy and powerful. Many different sources claim that a prime example of this would be what is taking place in a South American country called Uruguay. And once you learn the facts concerning what's behind this so-called legalization in that region, I don't believe that any sensible person would agree that this is a rational solution to having this plant's use made legal. Φαίνεται λοιπόν ότι όπου και να κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις που συνεχίζουν να προσπαθούν να χειριστούν το λαό, να υπηρετήσουν τα άρρωστα συμφέροντά τους και να εξυπηρετήσουν αυτούς που είναι πλούσιοι και ισχυροί. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές πηγές που ισχυρίζονται ότι το καλύτερο παράδειγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το παράδειγμα μιας χώρας της Νοτιού Αμερικής, της Ουρουγουάης. Μόλις μάθετε λοιπόν τι συμβαίνει πίσω και τι υπάρχει πίσω από την λεγόμενη νομιμοποίηση που λαμβάνει η χώρα εκεί, δεν πιστεύω ότι θα το θεωρήσετε τόσο θετικό. Δεν πιστεύω ότι οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος θα συμφωνούσε ότι είναι λογική λύση το να νομιμοποιήσουμε αυτό το φυτό. The first thing which should concern us all is the fact that apparently George Soros was deeply involved in what took place in Uruguay. Mr. Soros and others like Bill Gates, who have destructive intentions towards the human race, seem to have invested heavily in companies such as Monsanto, which has been widely reported to be currently producing genetically modified cannabis seeds. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα πρέπει να δούμε όλοι μας είναι το γεγονός ότι, από ό,τι φαίνεται, ο George Soros είχε εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό σε όλη αυτή τη διαδικασία στην Ουρουγουάη. Ο κύριος Σόρος και άλλοι, όπως ο Bill Gates, οι οποίοι έχουν καταστροφικές προθέσεις απέναντι στην ανθρωπότητα, φαίνεται ότι επένδυσαν μεγάλα ποσά σε εταιρείες όπως η Monsanto, η οποία αναφέρεται ότι αυτή τη στιγμή παράγει γενετικά τροποποιημένους σπόρους κάναβης. Therefore, it should come as no surprise to anyone that the companies which are supplying the government of Uruguay are actually using genetically modified cannabis seeds to fulfill this government's needs. But all this makes no sense whatsoever when you consider the fact that there is not now
nor has there ever been any sensible reason as to why anyone should wish to tamper with this plant's genetics in such a way. Ωστόσο, δεν είναι έκπληξη το ότι εταιρείες όπως αυτή θα αρχίσουν να δίνουν στην κυβέρνηση τους Ουρουγουάης γενετικά τροποποιημένους σπόρους κάναβης, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της κυβέρνησης. Ωστόσο, όμως, αυτό δεν φαίνεται να έχει κανένα νόημα. Ούτε τώρα, ούτε ποτέ δεν έχει υπάρξει κανένα λογικό επιχείρημα σχετικά με το για ποιο λόγο θα μπορούσε κάποιος να αλλάξει την γενετική δομή αυτού του φυτού με οποιοδήποτε τρόπο. We are already aware of the fact that the natural medicinal strains which are presently available contain a vast array of healing properties and other uses, which for the most part have remained untapped due to the interference from our governments and their masters, the rich elite, who have been controlling their actions from the shadows. Therefore, it has now become clear to many of us that what has actually been taking place in Uruguay was designed by people like Mr. Soros to enable them to bring us genetically modified cannabis, which could very well pose a danger to those who employ its use. Ήδη γνωρίζουμε ότι οι φυσικές ποικιλίες της κάναβης που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή έχουν πάρα πολύ σημαντικές θεραπευτικές ιδιότητες και άλλες χρήσεις, τις οποίες δεν έχουμε ερευνήσει και εκμεταλλευτεί αρκετά λόγω της παρέμβασης των κυβερνήσεών μας και της πλούσιας ελίτ που ελέγχει τις δράσεις της κυβέρνησης από τη σκιά, από πίσω. Συνεπώς, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που συμβαίνει στην Ουρουγουάη αυτή τη στιγμή έχει σχεδιαστεί από ανθρώπους όπως ο κύριος Σόρος. Στόχος είναι να αρχίσει να διαθέτει την γενετικά τροποποιημένη κάναβη στην κυβέρνηση της Ουρουγουάης και αυτό θα αποτελέσει κίνδυνο για όλους όσους τη χρησιμοποιούν. If people allow this same type of manipulation to occur in their own countries, Mr. Soros and his rich friends who wish to depopulate this planet could then simply sit back and reap huge returns from the money they have invested in trying to bring about our destruction. Αν αυτές οι συμπεριφορές επιτραπούν και σε άλλες χώρες, τότε ο κύριος Σόρος και οι πλούσιοι φίλοι του, οι οποίοι θέλουν στην ουσία να καταστρέψουν αυτόν τον πλανήτη, απλά θα έχουν τεράστια ωφέλη, θα κερδίσουν πάρα πολλά χρήματα από την επένδυσή τους, προσπαθώντας παράλληλα να μας καταστρέψουν. The public must come to understand the fact that if these big money interests are successful in perpetrating this deception, they will then be in control of this plant's use in all countries who have governments which are still willing to go along with their sick and twisted agendas. It's common knowledge today about the danger that genetic modification can present, and most of us have heard about the damage caused by companies like Monsanto in their never-ending quest to control our food supply. Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα μεγάλα συμφέροντα να συνεχίσουν αυτό που κάνουν και σε άλλες χώρες. Γιατί αν συμβεί αυτό, θα ελέγχουν την χρήση αυτού του φυτού σε όλες τις χώρες που έχουν κυβερνήσεις που θέλουν να υπηρετήσουν τα άρρωστα συμφέροντά τους. Σήμερα, λοιπόν, γνωρίζουμε όλοι, είναι κοινή λογική και πασιφανές πόσο βλαβερά είναι τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα για όλους μας. Και γνωρίζουμε πόση ζημιά κάνουν εταιρείες όπως η Monsanto, η οποία συνεχώς προσπαθεί να ελέγξει την διατροφή παγκοσμίως. But strangely, we can still often find individuals who will tend to claim that this is not so. And recently, I had a conversation with a man in Amsterdam who is deemed to be an expert in cannabis genetics, and he informed me that indeed Monsanto is involved with the production of cannabis seeds. But he stated that this company and others like it are not employing genetic modification in their production. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως, ακόμα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι αυτά που σας είπα δεν είναι αλήθεια.
Πρόσφατα είχα μια συζήτηση με κάποιον στο Άμστερνταμ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ειδικός στη γενετική της κάναβης και μου είπε ότι πράγματι η Μονσάντο εμπλέκεται στην παραγωγή σπόρων κάναβης, αλλά δήλωσε ότι αυτή η εταιρεία και άλλες σαν αυτήν δεν χρησιμοποιούν τη γενετική τροποποίηση όταν παράγουν σπόρους κάναβης. I found that what he was trying to tell me to be somewhat hard to believe, considering the fact that there is no sensible reason as to why companies like Monsanto would take an interest in cannabis seeds unless they intended to genetically modify them in much the same way they have tampered with the genetics of so many other crops. Since this is actually the business they are in, and thus far, I still have every reason to believe that this is actually what is taking place. Δυσκολεύτηκα λοιπόν να πιστέψω αυτά που μου είπε, δεδομένου ότι δεν βρίσκω κανέναν λόγο εταιρείες όπως η Μονσάντο να ενδιαφερθούν για τους σπόρους κάναβης, εκτός αν έχουν την πρόθεση να τους τροποποιήσουν γενετικά. Το ίδιο έχουν κάνει άλλωστε και με πολλές άλλες καλλιέργειες. Αυτό κάνουν, αυτή είναι η επιχείρησή τους μέχρι τώρα και πιστεύω ότι αυτή είναι η κατάσταση. So how could it possibly be in the public's best interest to allow large corporations with criminal intentions to have their way, when we would then be forced to give up our own right as humans to grow and use the natural genetics from the greatest healing plant that nature has ever provided to ease our suffering and enrich our lives? Για ποιο λόγο λοιπόν θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι είναι προς το συμφέρον όλων μας να επιτρέψουμε σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες με τις εγκληματικές προθέσεις να δράσουν όπως αυτές θέλουν? Γιατί αν συμβεί αυτό, τότε εμείς θα χάσουμε το δικαίωμα που έχουμε ως άνθρωποι, ως άτομα, να καλλιεργούμε και να χρησιμοποιούμε το φυσικό φυτό, αυτό το θεραπευτικό φυτό που μας έχει δώσει η φύση, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο και να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Only a fool would even consider... Testing. Testing. Testing, testing. No mic. Testing. Sorry, brother. Only... Boy, here we go. Turn it down a little bit. Okay. Only a fool would even consider allowing such a thing to take place. And if anyone has any doubts about what I am saying, all they have to do to find out the truth for themselves is simply look at what is currently taking place in countries such as the US and Canada and the Netherlands, etc. Θα έπρεπε... It's not working. Are we going to do this all the time? Θα έπρεπε λοιπόν κανείς να είναι ανόητος για να επιτρέψει να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν κάποιος αμφιβάλλει για αυτά που σας λέω, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψάξετε και να βρείτε την αλήθεια μόνοι σας. Απλά κοιτάξτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Ολλανδία κτλ. In countries such as this, and in many other nations as well, governments are planning to have big money interests control this industry. And of course, genetically modified cannabis seeds will likely play a role in their agendas. For many decades now, corruption on the part of our governments has been helping the rich elite to maintain the old status quo, which has produced very high profits for their rich masters, but at what cost to this planet and all the life it supports. Σε πολλές χώρες, λοιπόν, οι κυβερνήσεις απλά υπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα, τα οποία θέλουν να ελέγξουν αυτόν τον κλάδο. Και θεωρώ ότι οι γενετικά τροποποιημένοι σπόροι κάναβης θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Για πολλές δεκαετίες, η διαφθορά των κυβερνήσεών μας βοηθά την πλούσια ελίτ να διατηρήσει το status quo.
Αυτό δημιουργεί τεράστια κέρδη για αυτούς που είναι υψηλά ιστάμενοι και για τα πλούσια αφεντικά τους. Αλλά ποιο είναι το κόστος που πληρώνει ο πλανήτης μας και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν? We have all been suffering and dying under this evil, greed-induced manipulation for far too long. And since it is now more than clear that cannabis can break the shackles which have kept us bound to the wants and needs of the rich elite, I believe that it should now be obvious to us all that their days of domination over us must come to an end. But why should this concern our governments and cause them to react to our needs when very few of us have ever actually stood up to question the criminal acts they have committed against us in a constructive manner? Όλη αυτή η βλαβερή συμπεριφορά, όλη αυτή η απληστία έχει οδηγήσει στον πόνο και στο θάνατο πολλούς από εμάς. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι η κάναβη το φυτό το οποίο μπορεί να σπάσει τις αλυσίδες που μας κρατούσαν δέσμιους στα θέλω και στις ανάγκες της πλούσιας ελίτ. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ξεκάθαρο πια για όλους ότι τελειώνουν οι ημέρες της κυριαρχίας τους επάνω μας. Και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ωστόσο, πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν γνώμη οι κυβερνήσεις και πώς θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες μας όταν μόνο πολύ λίγοι από εμάς έχουμε αντιδράσει, πολύ λίγοι έχουμε αμφισβητήσει και έχουμε μιλήσει για τις εγκληματικές δράσεις που έχουν λάβει χώρα ενάντια μας. Many individuals who prefer to live in ignorance or those who have hidden agendas will try to tell you that what I am saying is just a conspiracy theory. But if this were really so, then why would very respected individuals such as Dwight D. Eisenhower and John Fitzgerald Kennedy during their terms as President of the United States? Πολλοί άνθρωποι που προτιμούν να ζουν στην άγνοια ή άνθρωποι οι οποίοι έχουν κρυφά συμφέροντα θα προσπαθήσουν να σας πούν ότι όλα αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Αλλά αν ίσχυε αυτό, τότε για ποιο λόγο πάρα πολύ γνωστά άτομα και σημαντικά άτομα, όπως ο Eisenhower ή ο Kennedy, κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Okay, yeah, it's hard to do this to keep the rhythm, but these gentlemen openly admitted to the public that hidden powers behind the military-industrial complex do indeed comprise what can only be regarded as being a huge conspiracy. And if nothing is done to call a halt to their activities, future abuses of this nature will then cause a great deal of harm and suffering in the future. Αυτά τα άτομα, λοιπόν, παραδέχθηκαν δημόσια ότι υπήρχαν δυνάμεις και υψηλά ιστάμενοι, οι οποίοι συμμετείχαν σε μια τεράστια συνωμοσία έτσι ώστε να θέσουν εκτός νόμου αυτό το φάρμακο της φύσης. Και αυτό, στη συνέχεια, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλο πόνο για τους ανθρώπους. We are now living in that future these great men warned us about many decades ago, and it is more than obvious that governments since that time have done little or nothing to bring the rich elite and their destructive policies under control. Since it appears that governments are unwilling to represent us properly, it is now left to we the people to take on this task ourselves, and to do so, we must finally come to reject whatever authority corrupted governments may think they have to rule over us. Άρα, λοιπόν, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι δεκαετίες πριν μας προειδοποίησαν για την καταστροφή που έρχεται. Έκτοτε, οι κυβερνήσεις δεν έκαναν σχεδόν τίποτα έτσι ώστε να ελέγξουν την πλούσια ελίτ τους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να μας εκπροσωπήσουν σωστά και άρα τώρα εμείς, ο λαός, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση και να εκπροσωπήσουμε τον εαυτό μας απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξουσία, οποιαδήποτε διεφθαρμένη κυβέρνηση που πιστεύει ότι έχει έλεγχο επάνω μας.
When the cannabis plant is set free once more, its medicinal use will stand the medical world on its head, and it will also bring about the reduction or demise of many huge and harmful industries. But big money concerns behind the pharmaceutical industry and many other large industries as well would like to see that cannabis remains highly restricted. Όταν λοιπόν το φυτό της κάναβης και η ιατρική του χρήση για ακόμα μία φορά απελευθερωθούν, τότε θα δούμε ότι θα μειωθεί η έκταση ή θα εξαφανιστούν πολλές μεγάλες και βλαβερές βιομηχανίες και κλάδοι. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα, μεγάλα οικονομικά συμφέροντα πίσω από την φαρμακοβιομηχανία και πολλές άλλες μεγάλες βιομηχανίες που δεν επιθυμούν η κάναβη να απελευθερωθεί και την θέλουν περιορισμένη. Therefore, the rich and powerful force those under their control to do everything possible to prevent cannabis from being made completely legal and unregulated. Once more, this is why... Testing, okay. Sorry. Where are we at? Once more, okay. This is why the medical establishment and our governments continue to claim that more studies are needed and that human trials must be conducted to ensure that the use of this medication is safe. Συνεπώς, οι πλούσιοι και αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αποφύγουν την ομιμοποίηση της κάναβης και προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση της. Γι' αυτό το λόγο, ο ιατρικός κλάδος και οι κυβερνήσεις μας συνεχίζουν να λένε ότι χρειάζονται περισσότερες δοκιμές, περισσότερη έρευνα με τη συμμετοχή ασθενών, ανθρώπων, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση αυτού του φαρμάκου είναι ασφαλής για τους ανθρώπους. But strangely, it appears that they have all forgotten the fact that these studies they claim are required and the research to back them up had already taken place in England over 170 years ago. Most of us tend to think of medicine during this era as still being in the dark ages, but it was not as dark as one might think when it came to recognizing the healing powers of the cannabis hemp plant. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν ξεχάσει το γεγονός ότι αυτές οι μελέτες και οι έρευνες που ζητούν ώστε να στηρίξουν την χρήση της κάναβης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην Αγγλία πριν από 170 χρόνια. Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε ότι εκείνη την περίοδο η ιατρική ακόμα βρισκόταν στο Μεσαίωνα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Γιατί είχαν ήδη αναγνωρίσει τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού της κάναβης. William Brooke O'Shaughnessy, who lived between the years of 1809 to 1889, was an Irish doctor who introduced the healing powers of cannabis indica to Western medicine in 1841. In 1833, Dr. O'Shaughnessy had joined the British East India Company, and until his return to England many years later, he lived and worked in India. Ο William Brooke O'Shaughnessy, ο οποίος έζησε από το 1909 μέχρι το 1889, ήταν ένας Ιρλανδός γιατρός, ο οποίος εισήγαγε τις θεραπευτικές δυνάμεις της ποικιλίας Cannabis Indica στην δυτική ιατρική. Αυτό έγινε το 1841. Το 1833, ο Dr. O'Shaughnessy είχε γίνει μέλος της British East India Company και όταν επέστρεψε από την Ινδία στην Αγγλία, πολλά χρόνια μετά, έφερε αυτές τις πρακτικές στην Αγγλία. In this region, cannabis had already been used in medicine for thousands of years, and it was during the time that Dr. O'Shaughnessy spent there that he began to discover a great number of this plant's true healing abilities. Στην Ινδία, λοιπόν, για χιλιάδες χρόνια χρησιμοποιούσαν το φυτό αυτό για ιατρικούς σκοπούς. Όσο παρέμεινε, λοιπόν, στην Ινδία, ο Dr. O'Shaughnessy άρχισε να ανακαλύπτει πολλές από τις θεραπευτικές ιδιότητες αυτού του φυτού. After making these observations, he then documented what he had learned, and upon his return to England in 1841, Dr. O'Shaughnessy made this knowledge widely known.
His efforts drew a great deal of attention in medical circles, and many doctors then began to promote cannabis extracts and infusions for their analgesic, sedative, anti-inflammatory, and antispasmodic and anticonvulsant effects. Αφού λοιπόν έκανε αυτές τις παρατηρήσεις, στη συνέχεια τις κατέγραψε και έφερε όλα όσα έμαθε πίσω στην Αγγλία το 1841. Ο Δόκτωρος Όνεση λοιπόν άρχισε να ενημερώνει τον κόσμο για όλα όσα είχε μάθει και κέρδισε μάλιστα πολύ προσοχή από τους ιατρικούς κύκλους και πολλοί γιατροί άρχισαν να προωθούν την χρήση εκχυλισμάτων κάναβης γιατί είχαν αναλγητικά αποτελέσματα, ήταν αντιφλεγμονώδη, αντισπασμωδικά και αντιεπιληπτικά. In addition, at that time, it was widely reported that cannabis medications could even relieve pain that opiates such as morphine had no effect upon. And unlike the opiates, which are still in common use today, the medications manufactured from the cannabis hemp plant proved to be harmless and did not produce an addiction. Επιπλέον, εκείνη την περίοδο αναφερόταν συχνά ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα με βάση την κάναβη μπορούσαν να ανακουφίσουν τον πόνο, όπως ακριβώς έκαναν και τα οπιοειδή, όπως η μορφίνη. Και μάλιστα οπιοειδή τα οποία ακόμα βρίσκονται σε χρήση σήμερα, μόνο που δεν είχαν τα ίδια αρνητικά αποτελέσματα και δεν προκαλούσαν εθισμό. In the early 1840s, another doctor named John Moore Nelligan wrote a book which was titled Medicines, Their Uses, and Mode of Administration. In his book, Dr. Nelligan confirmed the findings of Dr. O'Shaughnessy concerning the medicinal effectiveness of medications produced from medicinal indica strains of the cannabis hemp plant to successfully treat a wide variety of serious, debilitating medical problems. Τώρα, το 1840, ένας άλλος γιατρός με το όνομα John Moore Nelligan έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Φάρμακα, χρήσης και τρόπος χορήγησης». Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, ο Δόκτωρ Νέλιγκαν επιβεβαίωσε τα ευρήματα του Δόκτωρο Όνεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της κάναβης για ιατρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την αποτελεσματικότητα των ποικιλιών ίντικα της κάναβης και το ότι μπορούν να θεραπεύσουν και να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη ποικιλία από ασθένειες και ιατρικά προβλήματα. Cannabis medications were drawing so much attention in medical circles during this era that the medical journal Lancet, in their first volume on pages 99 to 101, which was printed in 1844, did a review of Dr. Nelligan's book, and in particular, the statements it contained concerning the many uses of cannabis in medicine. This medical journal, which has now become world-renowned, praised Dr. Nelligan's work in contributing this knowledge to the existing materia medica. Ήταν τόσο πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των ιατρικών κύκλων εκείνη την περίοδο για την ιατρική κάναβη, ώστε το ιατρικό περιοδικό Lancet στον πρώτο του τόμο, στις σελίδες 99 με 101, στη δημοσίευσή του το 1844, αναφέρθηκε στο βιβλίο του Νέλιγκαν και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι η κάναβη έχει πάρα πολλές χρήσεις στον τομέα της ιατρικής. Πρόκειται για ένα ιατρικό περιοδικό, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι αναγνωρισμένο παγκοσμίως και αυτό αναφέρθηκε με θετικά σχόλια στη δουλειά του Dr. Nelligan και στο πώς αυτός συνέβαλε στη γνώση για την υπάρχουσα materia medica. The homeopathic materia medica is an encyclopedia of the therapeutic properties of each drug which has been ascertained through provings, also known as homeopathic pathogenic trials. This encyclopedia focuses upon a collection of reliable medical reactions which one can expect when using highly purified medicinal substances. Therefore, this encyclopedia constitutes a homeopathic prescribing reference for those who are involved in providing these medications to patients.
Η ομοιοπαθητική ματέρια μέντικα είναι στην ουσία μία εγκυκλοπαίδεια όπου παρουσιάζονται οι θεραπευτικές ιδιότητες του κάθε φαρμάκου με βάση κάποιες ομοιοπαθητικές δοκιμές που διεξάγονται. Αυτή η εγκυκλοπαίδεια, λοιπόν, εστιάζει σε αξιόπιστα στοιχεία επάνω σε φάρμακα και στο τι αντίδραση θα πρέπει να περιμένουμε όταν λαμβάνουμε κάποιες ουσίες. Συνεπώς, αυτή η εγκυκλοπαίδεια είναι ένα σημείο αναφοράς για την συνταγογράφηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων, ιδίως για εκείνους που συμμετέχουν στη συνταγογράφηση αυτών των φαρμάκων προς τους ασθενείς. This information confirms the fact that over 170 years ago in England, successful human trials had been conducted with the use of cannabis medications in the treatment of a vast array of many different severe medical issues. So don't you find it a bit odd that the medical systems of today, along with the pharmaceutical industry, and in addition, our own governments as well, are still trying to appear to be completely unaware and oblivious to what had transpired regarding the medicinal use of cannabis in England during the 1840s? Όλες αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι πριν από πάνω από 170 χρόνια στην Αγγλία πράγματι πραγματοποιήθηκαν επιτυχημένες δοκιμές και έρευνες με βάση ασθενείς σε σχέση με την χρήση της κάναβης, της ιατρικής κάναβης, για να αντιμετωπιστεί μια σειρά από σημαντικές ιατρικές παθήσεις. Άρα λοιπόν δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο ότι τα σημερινά ιατρικά συστήματα σε συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία και με τις κυβερνήσεις μας προσπαθούν να κάνουν τους ανήξερους εντός εισαγωγικών σε σχέση με αυτό που συνέβη στο παρελθόν σε σχέση με τη χρήση της ιατρικής κάναβης και συγκεκριμένα στην Αγγλία το 1840? This leads me to question why our current governments continue to falsely claim that more study is required and that human trials must be conducted before cannabis medications could be safely put to good medicinal use. These public officials have been using this statement like this as simply another stalling tactic, and once again this proves that they are nothing more than criminals of the highest order. Άρα λοιπόν, αυτό που αναρωτιέμαι είναι για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις μας αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να ισχυρίζονται λανθασμένα ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σε αυτό το τομέα και ότι θα πρέπει να υπάρξει έρευνα με ανθρώπους ασθενείς πριν μπορέσουμε να διαθέσουμε στην αγορά φάρμακα που περιέχουν κάναβη με ασφάλεια. Αυτές οι δηλώσεις από τους δημόσιους λειτουργούς και από τις κυβερνήσεις δεν είναι παρά μία τακτική καθυστέρησης και για ακόμα μία φορά μας αποδεικνύουν όλα αυτά ότι είναι εγκληματίες και μόνο αυτό. If governments were truly working on our behalf, and if their true intentions were to really serve their people properly, then I find it very hard to understand why any government would have ever allowed a harmless, non-addictive, and highly respected healing plant, such as cannabis, to become ignored in the practice of medicine. When medications from this plant had already proven themselves in human trials so long ago. And it defies common sense even further when one realizes the fact that the governments which followed then went on to outlaw the medicinal use of cannabis altogether. Αν οι κυβερνήσεις στην ουσία δουλεύουν προς το συμφέρον του λαού και για το καλό μας, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μία κυβέρνηση μπορεί να θέσει εκτός νόμου ένα φάρμακο το οποίο είναι εντελώς άκακο και μη εθιστικό όπως η κάναβη. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι φάρμακα που παράγονται με βάση αυτό το φυτό είναι αποτελεσματικά και έχουν γίνει δοκιμές σε ανθρώπους πριν από εκατοντάδες χρόνια. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ενάντια στην κοινή λογική για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν έθεσαν εκτός νόμου την ιατρική χρήση της κάναβης. There is also a great deal of other ancient documentation regarding the effectiveness of cannabis in treating a huge array of medical problems. In fact, ancient texts from the 11th and 12th centuries describe the use of cannabis medications to be even effective in the treatment of tumors. So it can hardly be said
that the treatment of cancer and many other serious illnesses with the use of medications obtained from the cannabis hemp plant is really anything new. Υπάρχουν επίσης και πολύ παλιά κείμενα, αρχαία κείμενα, που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της κάναβης για την αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων υγείας. Υπάρχουν κείμενα τα οποία είναι από τον 11ο ή από τον 12ο αιώνα και περιγράφουν τη χρήση της κάναβης, η οποία είναι αποτελεσματική ακόμα και για την αντιμετώπιση καρκινικών όγκων. Άρα, λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η θεραπεία του καρκίνου και πολλών άλλων σοβαρών ασθενειών με τη χρήση φαρμάκων κάναβης είναι κάτι καινούριο. It's very difficult for the average person to comprehend that such evil exists in our world. But what other reason could there possibly be to hold the use of this life-saving medication back when there are so many who are currently in desperate need of cannabis medications to ease their suffering and in many cases even save their lives? Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον μέσο άνθρωπο να κατανοήσει για ποιο λόγο υπάρχει όλο αυτό το κακό στον κόσμο μας. Αλλά ποιος άλλος μπορεί να είναι ο λόγος για να μην είναι διαθέσιμο αυτό το φάρμακο. Αυτό το φάρμακο το οποίο πολλοί άνθρωποι χρειάζονται απελπισμένα, έτσι ώστε να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο τους και πολλές φορές να σώσουν και τη ζωή τους. Since it is now a proven fact that these laws and acts against the free growing and use of the cannabis hemp plant were all based in nothing more than corruption, deceptions, and lies. Therefore, I find it rather ironic that so many individuals continue to allow their governments to dictate to them that they actually still have some strange right to control this plant's use. Έχει λοιπόν πλέον αποδειχθεί ότι αυτή η νόμη και όλη η νομοθεσία που σχετίζεται με την απαγόρευση της ελεύθερης καλλιέργειας και της χρήσης του φυτού της κάναβης βασίζεται μόνο στη διαφθορά και στα ψέματα. Άρα λοιπόν για μένα είναι ηρωνικό το ότι τόσοι άνθρωποι συνεχίζουν να επιτρέπουν στις κυβερνήσεις τους να τους λένε ότι ακόμα έχουν το δικαίωμα να περιορίζουν τη χρήση αυτού του φυτού. Of course, some individuals and organizations with hidden agendas will still tend to claim that governments must be appeased by allowing them to impose regulations and heavy taxations. But to my way of thinking, and that of many others, to allow such a thing to take place would be the same as rewarding these governments for all the suffering and death their corruption has caused over the past few decades. Not to mention the needless, untold damage they have allowed big money interests to do to our environment. Κάποιοι θα σας πούν ότι θα πρέπει να εξευμενήσουμε αυτές τις κυβερνήσεις και να τους επιτρέψουμε να επιβάλλουν ρυθμίσεις στη χρήση αυτού του φυτού και να επιβάλλουν και πάρα πολύ μεγάλη φορολογία. Αλλά κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη πολλών άλλων, αν συμβεί αυτό, θα είναι σαν να επιβραβεύουμε στην ουσία τις κυβερνήσεις για όλο τον πόνο και για όλο τον θάνατο που έχει προκαλέσει η διαφθορά τους τις τελευταίες δεκαετίες. Από την άλλη, θα πρέπει να αναφέρουμε και τη μεγάλη ζημιά που έχουν δημιουργήσει αυτά τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα στο περιβάλλον και τον πλανήτη μας. If cannabis had been used properly, many lives could have been saved, and a great deal of needless human suffering could have been avoided. In addition, if this plant had been put to good use to fulfill our needs in the endless variety of ways it is truly capable of, we could have used cannabis in a responsible manner to replace these harmful industries which are now in the process of harming or killing most living creatures and the planet we all need to exist. Αν είχαμε χρησιμοποιήσει σωστά την κάναβη, θα μπορούσαμε να σώσουμε πάρα πολλές ζωές και να αποφύγουμε πολύ μεγάλο πόνο. Αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φυτό έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί να μας εξυπηρετήσει με υπεύθυνο τρόπο και έτσι θα καταφέρναμε να αντικαταστήσουμε αυτές τις βλαβερές βιομηχανίες που τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι ότι βλάπτουν και σκοτώνουν τα περισσότερα πλάσματα που υπάρχουν στον πλανήτη. It's time we all come to realize that our trusted governments, through their own corruption or ignorance, have been leading mankind down the path to destruction, which the rich elite have provided.
Therefore, I find it impossible to believe that any rational person would wish to see this type of insanity continue, when cannabis can offer us a sensible solution to most of the problems we currently face. And this plant's free medicinal use will then be able to relieve the suffering and pain of countless individuals everywhere. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουν οι κυβερνήσεις μας είναι ότι οδηγούν τον πλανήτη στην καταστροφή με βάση τις κατευθύνσεις της πλούσιας ελίτ. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πιστέψω ότι οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος θα θέλει να συνεχιστεί αυτή η τρέλα. Η κάναβη μπορεί να μας προσφέρει μία πολύ λογική λύση και να λύσει τα περισσότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Η ελεύθερη χρήση αυτού του φυτού θα μπορέσει να απαλύνει τον πόνο εκατοντάδων αμέτρητων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Governments must quickly come to realize the fact that every day more and more people are becoming aware of the horrible crimes they have committed against us. To somewhat redeem themselves in the eyes of the public, governments now have no choice other than to repeal these absurd laws and acts which they had put in place to prohibit the use of cannabis, and they must also call a halt to interfering with our natural God-given right to heal ourselves in whatever way we choose. Οι κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουν επιτέλους το γεγονός ότι κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να συνειδητοποιούν τα εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει εναντιά μας. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο οι κυβερνήσεις να πάρουν πίσω αυτούς τους νόμους, να ανακαλέσουν αυτές τις ρυθμίσεις που περιορίζουν τη χρήση της κάναβης. Παράλληλα, θα πρέπει να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στο δικαίωμά μας να θεραπεύουμε μόνοι μας τον ίδιο μας τον εαυτό με όποιο τρόπο εμείς το επιλέγουμε. We have all witnessed the untimely deaths of individuals who were close to us, after they had undergone the dangerous, ineffective treatments which our current medical systems tend to employ. But we console ourselves by allowing others in white coats to tell us that nothing more could have been done to save them. And those who turn to religion are informed that it was God's will that these sick and helpless individuals should not survive. Όλοι μας έχουμε βρεθεί στην δύσκολη κατάσταση, κάποιος αγαπημένος μας που βρίσκεται πολύ κοντά μας να αποβιώσει μετά από πολλές δύσκολες και αναποτελεσματικές θεραπείες και αγωγές που χρησιμοποιεί το ιατρικό σύστημα. Αλλά αυτό που κάνουμε για να παρηγορήσουμε τον εαυτό μας είναι να αφήνουμε γιατρούς με λευκές στολές να έρχονται και να μας λένε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και ότι θα πρέπει να στραφούμε στη θρησκεία και να προσευχηθούμε. Ή μας λένε ότι ήταν θέληση του Θεού, ότι αυτός ο άρρωστος και αβοήθητος άνθρωπος δεν μπόρεσε να επιβιώσει. I really have no idea why people tend to accept this type of rhetoric, when in reality, most of these patients passed away simply because they were restricted from using an illegally outlawed natural medication which could have treated them in an effective manner. So tell me, was it truly God's will that these people should die? Or could their deaths have more to do with the fact that all they were ever offered were harmful, destructive treatments, which for the most part usually do much more harm than good? Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω για ποιο λόγο συνεχίζουμε να δεχόμαστε αυτή τη ρητορική. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι ασθενείς απεβίωσαν απλά και μόνο επειδή δεν τους δόθηκε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν ένα φυσικό σκεύασμα, ένα φυσικό φάρμακο, το οποίο θα τους είχε θεραπεύσει αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν πείτε μου, ήταν η θέληση του Θεού που πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ή θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτό το θάνατο? Και έχει ο θάνατος αυτός να κάνει με το γεγονός ότι το μόνο που τους προσφέρθηκε ήταν βλαβερές αγωγές, οι οποίες περισσότερο κακό τους έκαναν παρά καλό. To most of us, there is no rational excuse as to why highly trained medical professionals would not have realized that treating patients with chemicals, poison, and radiation are actually the most destructive measures that one could possibly take to treat the sick and suffering.
Για τους περισσότερους από εμάς δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση σχετικά με το για ποιο λόγο εκπαιδευμένοι, έμπειροι ιατροί δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το να θεραπεύεις έναν ασθενή με χημικά, με δηλητήρια και με ακτινοβολία είναι το πιο καταστροφικό μέτρο που θα μπορούσαν να λάβουν έτσι ώστε να τους θεραπεύσουν. Even those of us with no medical training at all, who are using common sense, would instantly reject such treatments because even to the medically uninformed, the danger these treatments pose is more than obvious. So why have our trusted doctors gone along with these harmful practices when anyone with any real medical knowledge should have risen up in protest against this horrible wrongdoing many decades ago? Ακόμα και για κάποιον που δεν έχει καμία ιατρική εκπαίδευση και γνώση, όλα αυτά είναι εμφανή. Για ποιο λόγο λοιπόν οι γιατροί μας που τόσο εμπιστευόμαστε έχουν ακολουθήσει αυτές τις βλαβερές πρακτικές οι οποίες μας βλάπτουν όλους ως ασθενείς. Και γιατί δεν έχουν διαμαρτυρηθεί ενάντια σε αυτή την αδικία εδώ και πολλές δεκαετίες. When one looks at the way our current medical systems tend to treat patients, it could well be described as being little different than trying to fix a flat tire by punching more holes in it. But it is not just our political and medical systems which are to blame, for we should also not forget the role our legal systems have played in allowing these dreadful crimes to continue unabated. When it has always been more than clear that no one truly has the right to interfere with whatever treatment we may choose to use to heal ourselves. Αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους ασθενείς το ιατρικό μας σύστημα, θα είναι στην ουσία σαν να προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα λάστιχο που έχει σκάσει, κάνοντάς του ακόμα περισσότερες τρύπες. Αλλά δεν έχει να κάνει όλο αυτό μόνο με το πολιτικό σύστημα ή με το ιατρικό σύστημα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το νομικό μας σύστημα, το οποίο έχει επιτρέψει σε αυτά τα εγκλήματα να συνεχίζονται ατιμόρυτα. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέγει οποιαδήποτε θεραπεία θέλει, οποιαδήποτε θεραπεία επιλέγει, έτσι ώστε να θεραπεύσει τον εαυτό του. Therefore, it can only be said that in reality, our governments and the medical and legal systems they control have all been working together in upholding the policies of the rich elite, which are now destroying the health and well-being of so many people everywhere. But even though many of us have come to realize the harm these individuals are causing, a significant number of those among us still appear to be in a stupor regarding what must be done to put mankind back on the right path. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι κυβερνήσεις μας και το ιατρικό και το νομικό μας σύστημα όλοι συνεργάζονται και αυτό που κάνουν είναι ότι εφαρμόζουν τις πολιτικές της πλούσιας ελίτ που αυτή τη στιγμή καταστρέφουν την υγεία και την ευημερία και την ευεξία τόσων ανθρώπων παντού σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, πολλοί από εμάς δεν κατανοούμε πόσο βλαβερή είναι η συμπεριφορά αυτών των ατόμων. Κάποιοι από εμάς ακόμα βρισκόμαστε σε σύγχυση και δεν έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Έχει έρθει η ώρα να δράσουμε όμως. Government officials often try to claim that agreements they have signed with organizations like the United Nations prevents them from allowing the cannabis plant to be grown and used freely by their people, while some other governments will state that they are looking at the methods other countries have employed to allow this plant's use as being an example which they too might be able to follow. Συχνά οι πολιτικοί μας λένε ότι οι συμφωνίες που έχουν υπογράψει με οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους επιτρέπουν να επιτρέψουν τη χρήση, να νομιμοποιήσουν τη χρήση του φυτού της κάναβης ελεύθερα για το λαό. Άλλες κυβερνήσεις λένε ότι εξετάζουν και συνεργάζονται με άλλα κράτη έτσι ώστε να βρουν ένα παράδειγμα και να προχωρήσουν. They try to make it appear as if there are great difficulties involved in allowing this plant's use, and that it is a very complicated matter for any government to deal with. Yet there did not seem to be too much difficulty involved when they illegally outlawed the cannabis plant
even though they had no justifiable or compelling reason to do so. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να φανεί σαν να πρόκειται για ένα θέμα πάρα πολύ περίπλοκο και πολύ δύσκολο για κάθε κυβέρνηση. Ωστόσο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος με την κοινή λογική για να βρίσκεται εκτός νόμου το φυτό της κάναβης. The excuses these governments are trying to use are really little more than double talk, since the United Nations or any other organizations of this nature have no right to exert this type of control over the population of any country. And as for following the example of other nations, why should this be deemed necessary when the use of cannabis clearly presents no danger to the public at large? Αυτό που κάνουν είναι να προβάλλουν συνεχώς δικαιολογίες, δεδομένου ότι τα Ηνωμένα Έθνη ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός και οργάνωση αυτού του είδους δεν έχει το δικαίωμα να ασκήσει τέτοιο έλεγχο επάνω στο λαό μιας χώρας. Και όσον αφορά τώρα το ότι πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα άλλων χωρών, για ποιο λόγο είναι απαραίτητο αυτό? Η χρήση της κάναβης δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τον κόσμο. In my opinion, and that of many others, the United Nations itself is actually nothing more than an elaborate front which was put in place and controlled to enable the rich elite to gain more power over people everywhere. If this was not so, then why would all of these well-educated and highly respected individuals who make up the UN take part in declaring that cannabis has no medicinal value, when anyone with any knowledge about this subject at all would instantly know that what they are saying is a complete fabrication, which has no basis in fact? Κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων, αυτό που κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι ότι υπηρετούν τα συμφέροντα της ελίτ. Γιατί λοιπόν, αν δεν συνέβαινε αυτό, για ποιο λόγο όλα αυτά τα άτομα που έχουν τόσο με καλή εκπαίδευση και είναι τόσο υψηλά ιστάμενα, για ποιο λόγο δεν κατανοούν ότι η κάναβη έχει ιατρική χρήση και ενώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν γνώση για αυτό το θέμα και καταλαβαίνουν μόνο μέσω της πράξης πόσο καλό τους έχει κάνει. Since the United Nations took part in perpetrating this deception, I no longer have any respect for this organization, and I expect that there are countless others who feel no differently. But if anyone would like to question the statements I have made, simply look into who donated the 18 acres of expensive land in the heart of New York City that the headquarters of the United Nations is located on. You will find that their name is Rockefeller, and then you should begin to realize exactly who is in control of UN policies. Λόγω αυτής της συμπεριφοράς, λοιπόν, των Ηνωμένων Εθνών, εγώ πλέον δεν σέβομαι καθόλου αυτόν τον οργανισμό και πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τον σέβονται καθόλου. Ωστόσο, οποιοσδήποτε θέλει να βρει μια απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που σας έθεσα προηγουμένως, απλά δείτε ποιος δώρισε 18 εκτάρια πολύ ακριβής γης στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά των Ηνωμένων Εθνών. Θα δείτε ότι το όνομα αυτού του ανθρώπου είναι Rockefeller και αν το ψάξετε αυτό θα καταλάβετε τι κρύβεται πίσω από την συμπεριφορά του ΟΗΕ. Therefore, we should all be demanding that all laws and acts which have prevented us from freely growing and using the cannabis hemp plant must immediately be repealed worldwide. When this comes to pass, we will then be able, if we choose to do so, to produce our own cannabis medications very cheaply. Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε όλοι οι νόμοι που μας αποτρέπουν από το να καλλιεργούμε ελεύθερα και να χρησιμοποιούμε ελεύθερα το φυτό της κάναβης μέχρι στιγμής, να ανακληθούν άμεσα παγκοσμίως. Αν συμβεί αυτό, τότε θα μπορέσουμε, εφόσον το επιλέξουμε, να παράγουμε τη δική μας κάναβη και τα δικά μας φάρμακα πάρα πολύ φτηνά. This will not only greatly reduce our health costs, it will also spell an end to the medical thievery on the part of the pharmaceutical industry and others, which has been causing all of this needless suffering for so many decades now.
Αυτό δεν θα μειώσει μόνο το κόστος που έχει να κάνει με την υγεία μας, αλλά θα θέσει και ένα τέλος στην κλεψιά που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην φαρμακοβιομηχανία, η οποία δημιουργεί πάρα πολύ υψηλά κόστη για την υγεία και πάρα πολύ πόνο για πολλές δεκαετίες. If nothing is preventing us from doing so, growing our own medicinal cannabis strains and producing these life-saving medications ourselves would come at a very low price. And this would be of great benefit to those of us who have few resources at their disposal. In addition, I feel that anyone who chooses to grow cannabis to produce medical extracts for their own use should not be subject to regulations or taxation of any kind. Εφόσον λοιπόν δεν θα υπάρχουν πια περιορισμοί, θα μπορούμε όλοι να παράγουμε τις δικές μας ποικιλίες κάναβης και να φτιάχνουμε τα δικά μας φάρμακα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Και αυτό θα είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα για εμάς που δεν έχουμε πάρα πολλά χρήματα. Επιπλέον, θεωρώ ότι αν κάποιος επιλέγει να καλλιεργήσει κάναβη και να δημιουργήσει τα δικά του εκχυλίσματα για προσωπική χρήση, δεν θα πρέπει να υπόκειται σε οποιαδήποτε νομοθεσία ή ρύθμιση ή οποιαδήποτε φορολογία. If governments wish to impose regulations and taxation, I feel that these policies should be directed towards companies who wish to supply cannabis extracts on a large scale, for they are the ones who will be making all the profit. One would think that this should be more than enough to please any government, which is actually working in the best interests of their people. Αν οι κυβερνήσεις μας λοιπόν θέλουν να επιβάλλουν ρυθμίσεις και φορολογία, πιστεύω ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να κατευθυνθούν στις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να φτιάχνουν μαζικά εκχυλίσματα κάναβης και να τα διαθέτουν στην αγορά, γιατί αυτές θα βγάλουν το κέρδος. Αυτό θα θεωρώ ότι είναι παραπάνω από αρκετό για να ευχαριστήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία υπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του λαού. But due to their greed and lack of concern for patients and their own need to hide the dark role they have played in the past, our current governments do not wish to see this occur and would much rather continue to do things their way. Then, to further complicate matters even more, many of those who are involved in providing cannabis extracts at present actually support the continued regulation of this plant to prohibit its free use from the public, for this would enable them to enjoy much higher profits. Ωστόσο, λόγω της πλεονεξίας τους και λόγω του ότι εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες και συμφέροντα, οι κυβερνήσεις μας αυτή τη στιγμή δεν θέλουν να γίνει αυτό και θέλουν να συνεχίσουν τα πράγματα να γίνονται με τον τρόπο τους. Και για να γίνουν τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα, πολλοί από αυτούς που αυτή τη στιγμή προσφέρουν στην αγορά εκχυλίσματα κάναβης, στην ουσία υποστηρίζουν τη ρύθμιση αυτού του φυτού, γεγονός που θα το κάνει μη διαθέσιμο στο κοινό και έτσι θα έχουν ακόμα περισσότερα έσοδα. If done on a large scale, with no interference from our governments, and after all expenses have been paid, a large growing and production facility could easily produce high-quality medicinal cannabis extracts for as little as $2 per gram. I understand the fact that any business must produce profits to exist. So even if this medication were to be provided by these facilities for $10 a gram to those who are unable to produce their own, this would still allow these companies to generate huge returns. Θεωρώ ότι μια μεγάλη εταιρεία, μια μονάδα παραγωγής μπορεί εύκολα να παράγει υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά σκευάσματα κάναβης για $2 ή λιγότερα το γραμμάριο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγάλουν και κάποιο κέρδος, οπότε μια λογική τιμή θα είναι να το διαθέτουν $10 το γραμμάριο σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να παρασκευάσουν το δικό τους έλαιο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να έχουν τεράστια κέρδη. But much like the pharmaceutical industry, which tends to charge hundreds, if not thousands of times more than a medication actually costs to produce, most companies that supply cannabis extracts at present seem to feel that they also have the right to do the same.
And this attitude puts cannabis medications out of the price range that the average person can afford. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της φαρμακοβιομηχανίας, η οποία έχει την τάση να χρεώνει εκατοντάδες ή χιλιάδες φορές επιπλέον από το κόστος παραγωγής του φαρμάκου, οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν εκχυλίσματα κάναβης αυτή τη στιγμή έχουν την αίσθηση ότι έχουν το δικαίωμα να πράξουν με τον ίδιο τρόπο και έτσι τα φάρμακα κάναβης αυτή τη στιγμή έχουν ένα πολύ υψηλό κόστος που ο απλός άνθρωπος ίσως δεν μπορεί να το καλύψει. If we all had large amounts of money at our disposal, this greed-based way of doing business would not be causing so much damage. But the sad reality is that most of us are barely earning enough money to get by in life. So we simply do not have the resources required to feed the greed of others who are only out to rob us of our hard-earned money. Αν όλοι ήμασταν πλούσιοι και είχαμε πολλά λεφτά, τότε αυτό δεν θα μας έβλαπτε και πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε στη ζωή μας και ίσα-ίσα τα βγάζουμε πέρα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να υπηρετήσουμε τα συμφέροντα και την απληστία άλλων που θέλουν να μας κλέψουν, εντός εισαγωγικών, τα χρήματα που βγάλαμε τόσο σκληρά. Therefore, should we all just remain quiet and allow these profit-motivated companies and psychopaths who control our governments to have their way while we all continue to suffer and die needlessly due to the fact that we cannot come up with the financial resources required to play their game? Or should we all begin to simply ignore these absurd laws which are causing so much harm and have been preventing us from healing in the most harmless and effective manner possible? Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να σωπάσουμε και να αφήσουμε αυτές τις εταιρείες που μόνο σκοπό έχουν το κέρδος και είναι στην ουσία ψυχοπαθείς και ελέγχουν τις κυβερνήσεις μας να συνεχίσουν να δρουν με τον ίδιο τρόπο? Θα πρέπει να συνεχίσουμε να υποφέρουμε και να πεθαίνουμε χωρίς λόγο γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα λεφτά ώστε να παίξουμε το παιχνίδι τους? Ή θα πρέπει να αρχίσουμε να αγνοούμε αυτούς τους παράλογους νόμους οι οποίοι προκαλούν τόσο μεγάλο κακό και δεν μας επιτρέπουν να θεραπευτούμε από πάρα πολύ δύσκολες ασθένειες με τον πιο αποτελεσματικό και άκακο τρόπο? I believe the answer to this question should now be more than clear to most of us. And if governments still continue to refuse to perform their role properly, then no excuses should be accepted. And governments of this nature must quickly be taken out of office by any and all means necessary. Many governments have even felt free to put laws in place to prevent public officials from being prosecuted for the crimes they have committed, even when they are clearly guilty of breaking the public trust. Πιστεύω ότι η απάντηση στην ερώτηση που μόλις σας έκανα είναι ξεκάθαρη και οι κυβερνήσεις μας δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να αρνούνται το ρόλο που παίζουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δικαιολογία και οι κυβερνήσεις που δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού θα πρέπει να φεύγουν από την εξουσία με οποιονδήποτε τρόπο. Φανταστείτε ότι πολλές κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει νομοθεσίες για την ασυλία των μελών τους απέναντι σε εγκλήματα που έχουν διαπράξει, ενώ είναι ξεκάθαρα ένοχοι και αυτό προδίδει την εμπιστοσύνη του λαού τους. But why should public officials be looked at any differently in the eyes of the law than we are ourselves, when often the crimes they have committed are of such a destructive nature? If we are guilty of a crime, then we are sent to jail as punishment, and the same should hold true for public officials who have abused their positions to the detriment of us all. Ωστόσο, στα μάτια του νόμου δεν διαφέρουμε και δεν θα έπρεπε να διαφέρουμε εμείς από έναν δημόσιο λειτουργό. Πολλές φορές κάποια εγκλήματα, μάλιστα, που διαπράττονται από αυτούς είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο καταστροφικά. Αν εμείς είμαστε ένοχοι για ένα έγκλημα, μας στέλνουν στη φυλακή ως τιμωρία. Ενώ ταυτόχρονα αυτό δεν ισχύει για κάποιους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι καταχρώνται τη θέση τους και μας βλάπτουν όλους. When someone represents the citizens of any country, their actions must not be governed by greed or personal gain.
And it is their responsibility to see that government policies and laws are based in reality, rather than unfounded propaganda and lies. Όταν κάποιος εκπροσωπεί τους πολίτες μιας χώρας, τότε θα πρέπει να δρά με βάση το συμφέρον του λαού και όχι με βάση το προσωπικό κέρδος και την απληστία του. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνητικές πολιτικές να βασίζονται και οι νόμοι να βασίζονται στην πραγματικότητα και όχι σε αβάσιμη προπαγάνδα και ψέματα. Since our governments willingly went along with big money concerns to see that the medicinal use of this plant was outlawed, I believe it can only be said that we have been allowing our governments to commit crimes which have had a very detrimental effect upon their own citizens. Εφόσον λοιπόν οι κυβερνήσεις μας εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα και έχουν φροντίσει ώστε αυτό το πολύ θεραπευτικό φυτό να βρίσκεται εκτός νόμου, πιστεύω ότι είναι προφανές ότι έχουμε επιτρέψει στις κυβερνήσεις μας να διαπράξουν ένα έγκλημα το οποίο μας έχει βλάψει όλους. What these governments did was truly a crime against humanity, and something of this nature should never be forgiven. For if we were to do so, it would only prove that we are simply weak-minded fools who actually do not even seem to know the difference between right and wrong. Οι κυβερνήσεις λοιπόν αυτές έχουν διαπράξει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και αυτό δεν θα πρέπει να τους το συγχωρήσουμε ποτέ. Γιατί αν τους το συγχωρήσουμε σημαίνει ότι είμαστε ανόητοι και δεν έχουμε θέληση και δεν ξέρουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος. If we are truly concerned about the health and well-being of both ourselves and those we care about, then we must all begin to voice our disgust in a very loud manner, which cannot be ignored by those who are supposed to represent us. It's time to inform people like Donald Trump, Justin Trudeau, and the leaders of all other countries as well, that we will no longer allow them to ignore our demands when it comes to our natural rights as humans to be allowed to have free access to this plant to help deal with our medical issues. Αν λοιπόν μας ενδιαφέρει η υγεία και η ευεξία τόσο η δική μας όσο και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μας και τους αγαπάμε, τότε θα πρέπει όλοι μαζί να διαμαρτυρηθούμε έντονα απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Και αυτή η διαμαρτυρία είναι κάτι που δεν θα μπορέσουν να αγνοήσουν αυτοί που υποτίθεται ότι μας εκπροσωπούν. Έχει έρθει η ώρα να ενημερώσουμε ανθρώπους όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάστιν Τρουντό και οι ηγέτες άλλων χωρών ότι δεν θα τους επιτρέψουμε πλέον να αγνοούν τα αιτήματά μας. Είναι φυσικό μας δικαίωμα ως ανθρώπινα όντα να έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το φυτό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας μας. Thanks to the internet, we are living in the information age. And since there is now so much evidence available which proves this plant's non-addictive, harmless nature and the miraculous health benefits cannabis medications can offer, governments must begin to respond to the needs of their citizens, and they are actually no longer in the position to protect the interests of the rich elite if they wish to remain in power. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και αυτή τη στιγμή υπάρχει στο ίντερνετ ένας όγκος πληροφοριών που αποδεικνύει ότι το φυτό αυτό είναι μη εθιστικό, είναι αυλαβές και έχει θαυματουργά ωφέλη για την υγεία μας. Οι κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει να αρχίσουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών τους και πλέον δεν μπορούν να είναι σε θέση να προστατεύουν τα συμφέροντα της πλούσιας ελίτ εφόσον θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία. Any legitimate government's first responsibility must be to see that those they govern are used fairly, and that their citizens are granted free access to all natural harmless medications which they may choose to use. At present, it appears that most governments tend to ignore the actual role they are supposed to be playing, so it is left to us all to remind them in a meaningful way where their loyalties must be focused. Η πρώτη ευθύνη κάθε κυβέρνησης είναι να φροντίσει ότι οι πολίτες της έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα φυσικά και αυλαβή φάρμακα τα οποία μπορούν να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν. Αυτή τη στιγμή όμως οι περισσότερες κυβερνήσεις αγνοούν τον ρόλο τους, τον ρόλο που θα έπρεπε να παίξουν. Γι' αυτό το λόγο εμείς θα πρέπει να τους θυμίσουμε με το σωστό τρόπο που πρέπει να εστιάσουν.
I am aware that most people who are hearing this lecture today wish to learn more about the cannabis plant's healing abilities and its many other uses as well, rather than listening to me speak about the sad state our world is in. Yet to find the solution to any problem, one must discover what caused it to come about in the first place. And in regards to cannabis, it's obvious that the reason this issue exists is simply due to public officials who had no legitimate right to prohibit the growing and free use of this plant. Γνωρίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε την διάλεξή μου σήμερα θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού της κάναβης και τις πολλές του χρήσεις, παρά να κάθεστε και να με ακούτε να σας μιλάω για το πόσο χάλια είναι ο κόσμος μας. Ωστόσο, για να βρεθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα, θα πρέπει να βρούμε τι είναι αυτό που το προκάλεσε αρχικά. Και σε ό,τι αφορά την κάναβη, είναι ξεκάθαρο ότι ο λόγος για τον οποίο έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση είναι η πολιτική, οι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα, κανένα νόμιμο δικαίωμα να απαγορεύσουν την ελεύθερη χρήση αυτού του φυτού. It's our governments themselves which have spawned a black market in regards to cannabis when they put these absurd restrictions in place. And this is the reason why the price of cannabis is now at such high levels. Είναι οι κυβερνήσεις μας αυτές που έχουν προκαλέσει την άνθηση της μαύρης αγοράς της κάναβης. Όταν θέτουν τόσο παράλογους περιορισμούς, τότε η τιμή της κάναβης αυξάνεται και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Although cannabis has countless uses, it is no different than any other plant we have always grown throughout history to help us survive. And after our governments stop interfering, the cost of high-quality medicinal bud material will be dramatically reduced. Παρότι η κάναβη έχει αναρρύθμιτες χρήσεις, δεν διαφέρει από οποιοδήποτε άλλο φυτό που πάντα ο άνθρωπος καλλιεργούσε έτσι ώστε να επιβιώσει. Και όταν σταματήσουν να παρεμβαίνουν οι κυβερνήσεις μας σε όλη αυτή τη διαδικασία, το κόστος της υψηλής ποιότητας ιατρικής κάναβης θα μειωθεί δραματικά. If you or someone you care about requires the use of cannabis extracts to ease their suffering and in many cases save their lives, who are these misguided fools and criminals that have the nerve to tell us that we are committing a crime if we refuse to abide by their absurd restrictions towards the medicinal use of this natural herb? Όταν εσείς ή κάποιος άνθρωπος που αγαπάτε χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε εκχυλίσματα κάναβης έτσι ώστε να απαλύνετε τον πόνο σας και πολλές φορές να σώσετε τη ζωή σας, ποιοι είναι αυτοί οι ανόητοι εγκληματίες που έχουν το θράσος να μας πούν ότι εμείς διαπράττουμε ένα έγκλημα εφόσον δεν τηρούμε τους παράλογους περιορισμούς τους απέναντι στη χρήση της ιατρικής κάναβης? When it is plain to see that those who utter such statements are only driven by greed or stupidity, and they have no care or concern whatsoever regarding the suffering of the human race. Όλοι όσοι τα λένε αυτά, το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η απληστία ή είναι απλά ανόητοι και δεν ενδιαφέρονται σε καμία περίπτωση για το πόσο υποφέρει ο άνθρωπος. After the cannabis plant is set free once more, and we are all allowed to enjoy the positive effects its many uses will have upon our society, this in turn will bring the human race a much healthier and more sustainable way to exist. And I believe that the cannabis plant's free use will then allow us all to become something much better than we currently are. Όταν πλέον η χρήση της κάναβης θα είναι ελεύθερη, θα μπορέσουμε να δούμε και τα θετικά της ωφέλη για την κοινωνία μας. Έτσι, η ανθρώπινη φυλή, το ανθρώπινο είδος, θα γίνει πολύ πιο υγιές και πάρα πολύ πιο βιώσιμο. Θα μπορέσει να συνυπάρξει καλύτερα με τον πλανήτη και πιστεύω ότι η ελεύθερη χρήση της κάναβης θα επιτρέψει σε όλους μας να γίνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. There is no logical reason as to why we should be required to fall to our knees and beg any government's approval to heal ourselves with a harmless, non-addictive plant, which, unlike pharmaceuticals and alcohol, does not even impair our motor skills. Δεν βρίσκω κανένα λογικό επιχείρημα με βάση το οποίο θα έπρεπε να γονατίσουμε μπροστά σε μια κυβέρνηση και να την οικετεύσουμε να εγκρίνει
το αίτημά μας να θεραπεύουμε τον εαυτό μας με ένα άκακο φυτό, το οποίο είναι μη εθιστικό και το οποίο σε αντίθεση με φάρμακα και με το αλκοόλ δεν μας προκαλεί κανένα πρόβλημα κινητικό. When in fact, for thousands of years, this same plant has demonstrated its amazing healing powers in the effective treatment of countless individuals who were suffering with a vast array of different medical problems. Αντίθετα, για χιλιάδες χρόνια αυτό το φυτό έχει αποδείξει ότι έχει καταπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες και έχει υπάρξει αποτελεσματικό για πολλούς αμέτρητους ανθρώπους, οι οποίοι υπέφεραν από μια μεγάλη σειρά διαφορετικών ιατρικών παθήσεων. It's our governments themselves who should be begging us to forgive them for all of the needless human suffering they have caused in the past, which sprang from the irresponsible actions and policies they have used to deceive us. Είναι οι κυβερνήσεις μας αυτές που θα πρέπει να οικετεύσουν εμάς για όλο τον πόνο που μας έχουν προκαλέσει στο παρελθόν, ο οποίος προέρχεται από τις ανεύθυνες πράξεις τους και τις πολιτικές που έχουν χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να μας παραπλανήσουν. So let's get together and do something positive for a change, which will do the greatest good for us all. For if we do not begin to speak out on our own behalf to protect ourselves and coming generations from all the corruption which now exists, I believe that there is little hope that anyone who is currently in authority will ever feel compelled to do the same. Ας ενωθούμε λοιπόν και ας κάνουμε κάτι θετικό. Ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για όλους μας. Γιατί αν δεν αρχίσουμε να μιλάμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας και τις γενιές που έρχονται από όλη αυτή τη διαφθορά που υπάρχει γύρω μας, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα πλέον για τον μέλλον. Και πιστεύω ότι αν εμείς αντιδράσουμε και αυτοί που βρίσκονται στην εξουσία θα αναγκαστούν να μας ακολουθήσουν. This world and all it has to offer actually belongs to each and every one of us. And therefore, it is the responsibility of us all to see that as little damage as possible is done to our planet in the future. If we unite quickly and make this our goal, there is still time to save both ourselves and this earth from further destruction. Αυτός ο κόσμος και όλα όσα βρίσκονται σε αυτόν ανήκει σε καθέναν από εμάς και συνεπώς είναι ευθύνη όλων μας να φροντίσουμε ώστε να βλάπτεται όσο το δυνατόν λιγότερο στο μέλλον. Αν λοιπόν ενωθούμε γρήγορα και προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας, έχουμε ακόμα χρόνο να σώσουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τη γη από περαιτέρω καταστροφή. But if enough of us choose to do nothing and continue to remain silent, then the rich elite will achieve their aim of depopulating this planet. And if this occurs, both ourselves and those we care about will then be facing a very dark and dismal future. Ωστόσο, αν πολλοί από εμάς επιλέξουν να μην κάνουν τίποτα και να μείνουν σιωπηλοί, τότε η πλούσια ελίτ θα έχει επιτύχει το στόχο της, δηλαδή να καταστρέψει τον πλανήτη. Και αν συμβεί αυτό, τόσο εμείς όσο και αυτοί που αγαπάμε θα βρεθούμε σε μια πολύ δύσκολη θέση με ένα πολύ σκοτεινό μέλλον μπροστά μας. As you can see, what is to come is now truly in the hands of us all. And since we have been successful in overcoming serious calamities in the past, I cannot help but think that enough of us have the intelligence and moral character to help get this world back on the right track before it's too late. So let's all roll up our sleeves and bring about the changes which are necessary. And in a short time from now, we can then make this world a much better place for everyone. Όπως βλέπετε, το μέλλον είναι στα χέρια μας. Και όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά εμπόδια που τίθεται μπροστά μας. Το μόνο που θέλω να πιστεύω είναι ότι υπάρχουν αρκετοί από εμάς που έχουν την εξυπνάδα και την ηθική και θέλουν να βοηθήσουν αυτόν τον κόσμο έτσι ώστε να μπει και πάλι στο σωστό δρόμο πριν να είναι πολύ αργά. Ας ανεβάσουμε τα μανίκια μας λοιπόν και ας ξεκινήσουμε να δουλεύουμε για να φέρουμε αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες και σύντομα θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτόν τον κόσμο ένα πολύ καλύτερο μέρος για όλους. My name is Rick Simpson and thank you so much for your time. Με λένε Rick Simpson, σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Now, if we have the time, we can move on to the question and answer period. But if we do not have the time tonight to do this, then tomorrow I plan to have a question and answer period right here. So we'll do the best we can. How much time do we have left? Are we showing the film? Oh, Are we not showing the film? I don't think we have time. This was about making medicine. Oh. 4 questions, no problem. Okay, I just want to mention the fact we were planning to play the film that shows me making the extracts in India in 2015. But if you go on the internet, on YouTube, just punch in making cannabis extracts with Rick Sibson, and it'll show you how simple this really is. There's no rocket science involved, and this is medicine for the masses. Μπορείτε να μπείτε στο ίντερνετ λοιπόν, να δείτε το βίντεο για το πώς φτιάχνετε το έλαιο Rick Sibson και δεν υπάρχει κανένα μυστικό, κανένα μυστήριο, είναι εύκολο, μπορείτε όλοι να το κάνετε. Okay. You got another mic here? Can you translate? I'll have to go down and translate. 1 second. It's so awkward doing it. Sorry, Rick. How many people here understand English? Just about everyone. Let's go on with the questions. Thank you. Yes, I'd like to speak English. Enough? Hi. No mic. It's not working. Oh, okay. Do I just... Can you help with this, please? Well, here, The- yeah. you say that the problem in this planet, in this world, that is they can stand up against the governments. So I want to ask you, what is the best way to react against government? I want to tell to the Greek people to how which is the best way